Hello everyone. In today's class, let us go further. Here, let R be a commutative ring with A and B belongs to R. Then any other element D which belongs to R is said to be GCD of A and B if D divides A and D divides B. Whenever any other element C divides A and C divides B, then C divides D also. You know the meaning GCD, right? And similarly you know the meaning of LCM also. Suppose R be a commutative ring with any elements A, B belongs to R, then D doesn't belongs to D belongs to R such that D not equal to 0 is said to be LCM of A and B if A divides D and B also divides D. Whenever some other element C is divided by A and B, then D divides C also. We denote LCM D of A and B as D of closed interval A to B. See here, which is not particularly interval, which is the notation of LCM. Okay. Suppose R be a commutative ring with unity. A and B belongs to R are said to be associates if B equal to U into A for some unit U in R. Okay, so associates, which is the term we need to study. ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಆರಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೆರಡನ್ನು ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವಿತ್ ಸಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಯು ಇದ್ದಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, let R be an Euclidean ring and AB belongs to R and D has GCD of A and B which can be expressed as D equal to lambda A plus mu into B where lambda and mu belongs to R. As, it is like a linear combination of the elements. Okay, let us consider one theorem. Let R be an Euclidean domain. Every non-zero elements in R is either unit or it can be written as a product of a finite number of prime elements of R. Every non-zero element in R is either unit or it can be written as product of finite number of prime elements of R. ಈ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಯುಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಡೊಮೇನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ ಯುಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಬಿ ಎನಿ ಯುಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಆರ್. ನಿಮಗೆ ಯುಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯುಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಎ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಥಿಯರಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ ನೆಸೆಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಇನ್ ಅ ಯುಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಡಿ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಆಫ್ 1. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈಗ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಥಿಯರಮ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. Suppose a is a prime number, then there is nothing to prove.
if a is not a prime number, then we'll consider which is a composite number. Let us take that as product of b into c, which implies f of a equal to f of bc, but f of bc is always greater than f of b. Therefore f of a is greater than or equal to f of b anta aitu. Also we know that f of bc is always greater than or equal to f of c. Therefore f of a greater than or equal to f of b greater than or equal to f of bc. F of bc is greater than or equal to f of c. Therefore f of a is greater than or equal to f of c ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ, ಅದು ಇದೇ ತರ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ and f of c is less than or equal to f of a. Therefore by our assumption we can express b and c in terms of the products of prime numbers. ಈಗ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ 8 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ 8 ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು? 2 ಇಂಟು 4 ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಇಂಟು 4 ಈಸ್ 8, ಬಟ್ 2 ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, 4 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. But 4 again can be written as 2 into 2. C can be again represented as the product of 2 into 2, which is both are the prime numbers. Therefore ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದರೂ ಆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರೇ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಈಗ ಪೈ 1 ಪೈ 2 ಪೈ 3 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಪೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಅಗೇನ್ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ನೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ 1 ಪೈ 2 ಪೈ 3 ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಪೈ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಪೈ 1 ಡ್ಯಾಶ್ ಪೈ 2 ಡ್ಯಾಶ್ ಪೈ 3 ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. Okay, where pi I dash are prime elements in R, and 1 less than or equal to I less than or equal to n. 1 ಇಂದ n ತನಕ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ a equal to b c, the value of b ಮತ್ತೆ value of c ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. therefore a can be written as product of prime numbers ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Am I clear? So this is the theorem. If you are having any doubts, you can ask me. Next we need to study about one definition, unique factorization domain. Suppose R be an integral domain with unity, then this R is called as unique factorization domain. The condition is first every non-zero non-unit element of R can be expressed as product of finite number of irreducible elements ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೇವಲ್ವಾ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಪಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಜೆ ಆರ್ ಇರ್ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಪಿ ಐ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕ್ಯೂ ಐ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸಿನ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಶೋ ದಟ್ ದ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಎಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಡೊಮೇನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿತ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಡೊಮೇನ್ ವಿತ್ unity. Okay, let us consider one element n belongs to z, be non-zero non-unit element of z. Non-zero non-element ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ 0 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ we are taking n greater than 0. Then we can write n can be written as a product of prime numbers p1 raised to alpha 1, p2 raised to alpha 2, pn raised to alpha n. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ. ಸಪೋಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ 8, ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ
4 into 2 or 2 into 4 again can be written as 2 raised to 1 into again 2 raised to 2 which is 4. ಅದೇ ಥರ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೇರ್ ಪಿ ಐ ಆರ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಪಿ ಒನ್ ರೇಸ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ 1 ಇರೋದಕ್ಕೆ P1 ಆಲ್ಫಾ 1 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, P2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಫಾ 2 ಟೈಮ್ಸ್, P3 ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ 3 ಟೈಮ್, ಈ ಥರ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಝಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ವಿ ನೋ. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಎನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ವೇರ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಎನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -5 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. -5 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 5. ದಿಸ್ 5 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಆ ಥರ. ದರ್ಫೋರ್ ನಾವು ಎಮ್ ಅನ್ನ ಪುನಃ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ ಮೈನಸನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಝೀರೋ ನಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಡೊಮೇನ್. Okay, this is one good example. Okay, let us continue in the next class.